کیوں آخر کیوں؟ اگر آپ کی عمر کم تھی تب میں بھی تو بچہ تھا، مگر میں نے اس رشتے کو ہمیشہ چاہا ہے، پھر آپ کیسے؟ پورے کمرے میں ہاشم کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے سارا سامان ایک ہی پل میں ہاتھ سے دے مار کر نیچے گرا دیا تھا۔ وہ ہاشم جمشید درانی کا جنون ہے، صرف میرا۔ آخر آج اس جنون نے پہل کر ہی لی تھی۔ ہاتھ سے چیزیں گرانے کی وجہ سے تھوڑا سا زخم بھی بنا تھا، مگر دل کا زخم وہ کیسا تھا اس وقت صرف ہاشم جانتا تھا، جس کی محرم صرف امرا کے پاس تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امرا کا خیال تھا وہ خود کلامی کرتا تپش نظروں سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایک الگ ہی انداز تھا چال میں، جیسے وہ سچ کا اپنی پرسنالٹی رکھتا ہو۔ ہوٹل میں سٹے تھا ہاشم کا صرف ایک اور دن کا، وہ خود ایک دن کا سٹے کیوں کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ میں واپس نیو یارک آ رہا ہوں آج۔ پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے اس نے گھر کال کر کے بتا دیا تھا۔ سکینہ بھی سب سمجھ گئی تھی، وہ اور نہیں دیکھ سکتی تھی ہاشم کو اکیلے کتنے شوق سے گیا تھا۔ وہ واپس پاکستان انہوں نے جو اتنے سال چھپائے رکھا تھا وہ آج امرا کو بتانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ وصیت آج امرا تک پہنچانی تھی، بس جیسے کر کر۔ امرا کمرے میں ہی رہی تھی، وہ صرف ہاشم کی نظروں کا سوچ رہی تھی۔ ایک دم طبیعت خراب ہوئی تھی، شاید سویٹ ڈش کھانے کی وجہ سے۔ امرا کو میٹھا پسند نہیں تھا، 2 دن سے ہلکا سا ٹمپریچر تھا، مگر آج بہانہ مل گیا تھا، گھر پر جاوید صاحب بھی نہیں تھے جس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ تسمیہ بھی سب جان کبھی انجان بنتی تھی، اوپر سے چانے کی موسم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ عمران نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، سارے ملازم اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ وہ کسی کو بلواتی اس نے مشکل سے ڈریس چینج کیا تھا، نائٹ سوٹ ڈال کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ لگتا ہے آج، امرا کہتی آنکھیں بند کرتی، وہ خود کو سکون دینا چاہتی تھی۔ اسے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر وہ نیند میں گم ہو گئی تھی۔ اس قدر غصے سے ہاشم نے ڈرائیونگ کی کہ آج جیسے کسی کو ہٹ ہی کر رہے گا۔ آخر اندر تک تو سب جل رہا تھا۔ وہ واپس حویلی میں انٹر ہوا جس سے وہ چند لمحے پہلے گیا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلا تو نوٹ کیا حویلی کی لائٹ چلی گئی ہے، بس نارملی لائٹ تھی، رستہ بندہ نظر آ سکے، مگر ہاشم کو جب بس امرا سے ملنا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ امرا جی، وہ کہتے حال کی سیڑھیوں کو بور کرتا اوپر کمرے کے پاس آیا تھا۔ کئی پلر گزر جانے کے بعد اس کو امرا کا کمرہ ملا تھا۔ امرا جی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر لیٹی امرا نظر آئی تھی۔ ہاشم نے ڈور کا ہینڈل وہیں پر چھوڑا، بغیر شور کیے قدم آگے بڑھائے تھے۔ کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی ہاشم کو دیدار کرنے کا حکم دیتی تھی۔ وہ کیسے حکم نہ مانتا؟ نظروں کا عجب حال تھا، وہ سب بھول گیا تھا۔ امرا کو یوں سوتا دیکھ کیسے پل بھر میں زبان کو چپ لگی تھی۔ دل عجب حال میں تھا، وہ یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا اس کو۔ آپ میری محبت ہیں۔ وہ بیڈ سے ذرا فاصلے پر نیچے فرش پر بیٹھا، شاید محبت میں قید غلام بنا ہوا تھا۔ وہ ہاشم کی موجودگی سے بے خبر تھی اور وہ مسلسل اس کو تکے جا رہا تھا۔ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ اس نے پل بھر میں نم آنکھیں کی تھی، ان بند آنکھوں سے بھی اپنی محبت کا حسن ناپ تول کر سکتا تھا۔ برگر۔ وہ سر جھکا کر یک طرفہ مسکرایا، شیونگ میں ڈمپل نمایاں تھے، حسن میں کوئی حد نہ رہی تھی۔ اچانک امرا کا ہاتھ بیڈ شیٹ سے پھسلتا نیچے جا گرا تھا۔ ہاشم نے فکری سے اٹھتے امرا کے پاس جاتے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ وقت بالکل ویسا ہی چل رہا تھا جیسے بچپن میں تھا، مگر اس بار پسند محبت اور محبت عشق عاشقی تک جا پہنچی تھی۔ امرا جی، ہاتھ کو تھامنے پر احساس ہوا کہ امرا کو ٹمپریچر ہے۔ ہاشم نے جلدی سے اٹھ کر اپنی محبت کا ہاتھ بیڈ شیٹ پر رکھتے کمرے سے باہر کا رخ کیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے جب دشمن جانا کو ذرا سی تکلیف ہو، اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ وہ سیدھا کچن میں آیا، اس نے باؤل میں پانی اور ڈھونڈ کر پٹیاں لی، واپس کمرے کے پاس پہنچا، مگر تسمیہ بی کا کمرہ دیکھ اس نے تعجب خیز نظروں سے کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ کیسی ماں تھی؟ ہاشم نے اگنور کیا، واپس کمرے میں آیا، پاس بیٹھتے میز پر باؤل رکھتا، ذرا جگہ بناتے لیٹی اور امرا کے مقابل بیٹھا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاشم کے پاؤں نیچے ہی تھے، وہ بیٹھا اسی انداز میں تھا۔ اس نے جلدی سے پٹیاں کرنا شروع کی تھی۔ امرا بے ہوشی کے زیر اثر اپنی حالت سے انجان تھی۔ وہ ہاشم کی مہک کو پہچانتی تھی، مگر دیکھنے تک کی ہمت نہ تھی، اس قدر بخار تھا۔ ہاشم نے کافی دیر تک خاموشی سے پٹیاں کی۔ وہ چاہتا تھا تو ساری رات اس کی غلامی کرتا، مگر پھر امرا کو سوتا دیکھ وہ کھسکتے اٹھا تھا۔ دوسری سائڈ پر جا کر اسے لیٹے امرا کے کمفرٹ میں گھستے، اس کا سر اپنے سینے سے ٹکائے، بالوں کو سلہایا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگا کر لیٹا تھا۔ ہاشم، امرا نے اس کا آخر نام لے ہی لیا تھا۔ شاید مسلسل اس کی مہک اور موجودگی سے وہ یہ احساس محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم نے اپنے بازو پر امرا کا سر رکھا، کمفرٹ کو ایک دوسرے پر درست کیا تھا۔ جہنم عاشقی۔
हाशिम जल्दी से इसके बालों में शिद्दत से लब रखता, बोसा देता। इमरान का चेहरा इसके मजबूत सीने में छुपा था, जबकि शर्ट के ऊपर वाले चंद बटन अभी तक खुले थे, जहाँ से जरा सीना नुमाया होता था। अपनी मोहब्बत को छुपाता इसकी फिक्र में डूबा। कोई तो एहसास मोहब्बत था हाशिम को, वरना इमरान के लाख इनकार और छोड़ जाने पर वो नफरत भी तो नहीं कर सकता था। मगर दिल कहाँ इजाजत देता था इस हाशिम जमशेद दुरानी को, कि कमबख्त दिल ही तो सल्तनत रखता था, जो चाहे इंसान से वो करवा सकता था। मासी, बारिश अभी तक नहीं थमी थी। रात के 1 बज रहे थे, मगर जमशेद अभी तक वापस नहीं आया था। फिजा ने एक पल आंख नहीं लगाई थी। एक तो खौफ था कि वो खुद को सजा न दे, ऊपर से खुद बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। फिजा मुसलसल बाहर बरसती बारिश को देखते जमशेद की मुंतजर थी। प्लीज जमशेद, मत दे इतना दर्द मुझे। आखिर जब टूटा, आंसू गाल पर गिरे। वो इनको साफ करती तभी कार अंदर एंटर हुई। दिल का एक पल के लिए दहशत हुई और जानती थी जमशेद को आज के वो चुप नहीं रहेगा। फिजा जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई। वो ये जताना चाहती थी कि जमशेद को इग्नोर कर रही है। मोहब्बत थू। कार से बाहर निकलते इसने यकतरफा मुस्कुराते दरवाजा पटक कर मारा था। वो आज अपने होशोवास में नहीं था, फुल नशा कर रखा था। चाल भी शराबी जैसी थी। आहिस्ता से चलते मुश्किल से बारिश से बचता हॉल में आया था। फिजा, ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर वो बोल रहा था। फिजा ने अपने नाम को सुना तो दिल में खौफ को जगह दी। वो चलते ऊपर कमरे में आया, जबकि वो इस सफर आहिस्ता से तय करता, क्योंकि नशेई हालत में जो चलना मुश्किल बनाती थी। अंदर आते इसने बेड पर आंखें बंद करते लेटी फिजा को देखा था। जमशेद ने आंखें छोटी करके फिजा के वजूद को देखा। वो मुश्किल से चलता इसके पास आया। मुझे पता तुम सोई नहीं हो। फिजा का दिल जमशेद की मौजूदगी से बागी नहीं धड़क रहा था, बल्कि नशे में होने की वजह से धड़क रहा था। उठो। गुस्से से फिजा के कंफर्ट को खींचते जमशेद ने परे गिरा दिया था। फिजा खुद को दुरुस्त करती जल्दी से उठती जमशेद से दूर होकर बैठी थी। इधर सामने आओ। फिजा जमशेद की कमर की तरफ बढ़ी थी। जमशेद ने इसको अपने सामने खड़े होने का हुक्म दिया था, जबकि इसने पीछे मुड़कर देखते कहा था, मगर एक नजर तक न देखा था। फौरन जमशेद के नशे में होने की वजह से भारी आवाज सुन वो डरती फौरन बेड से नीचे आती, जमशेद के सामने जाकर खड़ी हुई थी। गुड। जमशेद ने एक नजर इसके सरता पैर जायजा लेते एक और हुक्म सुनाया था। क्या तुम्हारे कोई कपड़े नहीं है जो ये डालकर घूमती हो? फिजा का नाइट सूट देखते वो गुस्से से बोला था। इधर बैठो। अपने पास बेडशीट पर हाथ रखता वो इशारे से फिजा को अपने पास बैठा रहा था। फिजा चुपचाप जमशेद के पास बैठी थी। जमशेद ने तभी अपनी सुर्खी माइल आंखों से फिजा को देखा था। जितना बीवी शादी की पहली रात तैयार होती है ना अपने शोहर के लिए, तुम इतना तैयार होगी अभी। जमशेद ने यकदम इसका हाथ थामा। इसकी बातों से हैरान थी। रात के 1 बजे जमशेद इसको दुल्हनों जैसा सजने संवरने का कह रहा था। समझ नहीं आ रहा। वो इसकी खामोशी पर हंसा था। फिजा ने एक नजर इस सितमगर को देखा था। जाओ मेरे लिए तैयार होकर आओ। जितना दिल करे उतना सजो संवरो। आज तुम जमशेद दुरानी की बनने जा रही हो। हुस्न में कमी नहीं रहनी चाहिए। फिजा का पल पल सितम था कि वो ये सब कह रहा था। वो सब अपने होश में कहता, नशा करके क्यों कह रहा था। जाओ। उसको बुत बना देख भारी आवाज में बोला। फिजा इसी वक्त उठती कमरे से बाहर भाग गई थी। जमशेद मुश्किल से उठते रुख वार्डरोब की तरफ किया था। ये ठीक है। अपनी काली रंग शलवार कमीज निकालते हुए हंसकर बोला था। इसने मुश्किल से रुख बात का किया था। अपनी ड्रेस चेंज कर 5 मिनट में बाहर निकला था। वो बाहर आया तो कमीज के सीने से सारे बटन ही खुले हुए थे, कफ तक खुले हुए थे। जमशेद ने स्याह कमीज पर गोल्डन कढ़ाई की हुई थी। पाँव में भारी खेड़ी पहनी हुई थी। नशा इतना था कि अभी तक नहीं उतरा था। उतरना भी कब था, जब वो खुद इस नशी हालत में रहना पसंद करता था। इससे साइड पर बनी दीवार से शराब की बोतल निकाली, वापस बेड पर आकर बैठा। अब इंतजार फिजा का था। जब वो कमरे में वापस आई तो नजर सोफे पर लेटे जमशेद पर गई थी। इसी अंदाज में लेटा था कि सोफे से नीचे हाथ में बोतल थमी थी। हुक्म था कि सच सच कर आओ। वो सो गया था। फिजा ने कर्ब से आंखें बंद करते अपना दर्द बर्दाश्त किया था। वो बेड के पास आई, अभी बैठी थी कि जमशेद की आंख खुल गई, मगर गलती से बोतल फिसलते नीचे जा गिरी थी। जमशेद ने शराब को इग्नोर किया। आ गई हो? जमशेद ने नशे में होने की वजह से सुर्ख आंखें ठीक से खोली और एक नजर फिजा को देखा। बाल आजाद थे। इसने अपना आज ही सुर्ख लहंगा पहना हुआ था, जिसने पहली रात पहना था। दुपट्टा कमर से होकर कंधे पर जाता था। वो बिल्कुल पहली रात जैसी दुल्हन बनी जमशेद के सामने बैठी थी। जमशेद ने इसका सारा वजूद नजरों में कैद किया था।
مجھے آج پتہ چل گیا لڑکیاں تیار ہونے میں بہت وقت کیوں مانگتی ہیں. تمہارے انتظار میں آنکھ لگ گئی تھی. جمشید نے لیٹے اٹھ کر صوفے پر بیٹھا جبکہ اس نے صوفے کو سائڈ سے سہارا لے کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا. ادھر آؤ. اپنے ساتھ صوفے کی سائڈ پر ہاتھ رکھتے اس نے پھر سے فضا کو اپنے پاس بلایا تھا. وہ اپنا لہنگا سنبھالتی جمشید کے پاس جا کر کھڑی ہوئی. باقی ہمت وہ جواب دے رہی تھی. ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. فضا کی چوڑیوں سے بھری کلائی پکڑتا وہ یکدم اپنے ساتھ بیٹھاتا ہے. اچھا کیا جو وہی ڈریس پہنے ہے. اس نے فضا کے ڈریس کو دیکھتے بولا جبکہ بولنے سے شراب کی بو فضا کا حال برا کر لی تھی. جمشید نے یہ بات محسوس کر لی تھی. تمہیں پتہ ہے نا میں شراب نہیں پیتا. جمشید نے اس کے ہاتھ کو چومتے کہا تھا. جی. فضا نے بس اتنا ہی بولا تھا. جمشید نے اس کی چوڑیوں کو اتارتے ایک اور سوال کر ڈالا. یہ بھی پتہ ہے نا مجھے تمہاری بہن سے محبت نہیں. جمشید نے ہاتھ سے سرخ آدھی چوڑیاں اتاری تھی. فضا بالکل خاموش ہو گئی تھی. اس سوال کا کیا جواب دیتی. بولو. جی. جمشید نے چند چوڑیوں کو دبایا تو فضا کی کلائی پر ٹوٹ کر زخم بنا گئی تھی. وہ کیوں اس طرح کر رہا تھا. جی نہیں کرتے آپ. فضا نے ہاتھ کھینچتے کانپ کر کہا تھا. جمشید کو اس کا ڈرنا عجیب لگ رہا تھا. محبت کرتی ہوں مجھ سے. جمشید نے وہی ہاتھ دوبارہ نرمی سے تھاما تھا. بہت صرف آپ سے ہمیشہ. جمشید نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا تھا جبکہ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا. محبت ادھر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی مگر ادھر درد ہوتا ہے. پھر کیسے کسی کو چاہوں. جمشید نے اپنی آنکھیں نم کی. فضا سب برداشت کر سکتی تھی مگر اپنی محبت کو درد کہاں. اور مجھے دیکھیے جب سے آپ سے محبت کی ہے تب سے درد ملتا آ رہا ہے. محبت میں مطلب ہونا چاہیے یا پھر آپ کو مجھ سے کیوں نہیں ہے. فضا نے ہاتھ پیچھے کیا. پھر سے اپنا درد آزما رہی تھی. محبت میں مطلب نہیں ہوتے. جھوٹ. جمشید کی نشی آنکھوں میں دیکھتے فضا نرمی سے بولی تھی جبکہ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. اور یہ لمحہ سب سے حسین تھا جب اپنے سامنے بیٹھی کل کائنات کو سمجھا رہی تھی. سارے مطلب محبت میں ہوتے ہیں. لوگ تو خود غرض بن جاتے ہیں, بے وفا بن جاتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے, اپنی محبت کے لیے, اپنے محبوب کے لیے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں آپ کی بیوی تو پہلی ہوں مگر پسند دوسری ہوں. مگر آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے آپ کے معاملے میں مطلبی رہی ہوں, خود غرض ہوں, سب سے بے وفائی کر لوں گی مگر آپ سے نہیں. جمشید اس کے اقرار پر مسکرایا تھا. وہ کیسے کس انداز میں سمجھا رہی تھی, سیدھا دل پر لگتا تھا. اگر اپنے محبوب کو حسن سلوک سے کچھ سمجھایا تو تا عمر تک یاد رہتا ہے. وہ تو پھر بھی محبت سے سمجھا رہی تھی. اگر میں کہوں کہ میں نے ان 5 سالوں میں تمہیں آزمایا ہے تب بھی محبت کرو گی. فضا کا دل بھاری ہوا تھا. کیا وہ دور رہ کر امتحان لے رہا تھا اتنے سالوں سے؟ مگر کیوں؟ شاید ان دونوں کی محبت میں امتحان لازمند تھا. میں بہت برا ہوں نا, نہیں رہنا تمہیں میرے ساتھ. اٹھا تو قدم لڑکھڑا گئے تھے. فضا اسی وقت جمشید کو سنبھالنے لگی تھی مگر جمشید نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا. تم سے سہارا بس محبت کا لوں گا اور کسی کا نہیں. جمشید نے فضا کو وہیں پر چھوڑا اور اٹھتے وارڈروب کے پاس آیا. چال میں ذرا بہتری تھی. وہ ایک لفافہ نکالتے واپس مڑا تھا. فضا جو سوچ رہی تھی وہ کبھی نہ ہو اس میں. آزادی چاہیے تمہیں مجھ سے. جمشید نے فضا کے پاس کھڑے کھڑے لفافہ اس کے آگے کیا تھا. وہ جو سمجھ رہی تھی ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی. اس نے پل بھر میں اٹھتے لفافہ چھینا اور فرش پر دے مارا جبکہ وہ اب جمشید کا کھلا کالر پکڑ چکی تھی. آخر سمجھ کیا رکھا ہے مجھے. ہاں, جب چاہا تم نکاح کا پروپوزل لے کر آدھی رات کو آئے, جب چاہا مجھ سے نکاح کر کر چھوڑ دیا, جب چاہا خود سے دور رکھا, جب چاہا رات کے 1 بجے حکم سنایا کہ جاؤ میرے لیے سج دھج کر آؤ. آخر کیوں آپ ایسے ہیں, کیوں جمشید؟ جمشید نے ایک نظر لفافے کو دیکھا اور فضا کو. وہ بس روئے جا رہی تھی. پاگل, اس میں پاکستان کے ٹکٹ تھے. جمشید نے نیچے سے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا تھا. تو کیا کروں اگر پاکستان کے ہے, میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر. سنا آپ نے؟ بے ساختہ وہ جمشید کو زور سے حق کرتی تھی. تب لفافہ نیچے جا گرا. اس مندر کی لہر کی طرح اس کے سینے سے جو لگی تھی. فضا اس کے مضبوط سینے پر سر رکھتی مگر جمشید کے سینے سے بٹن کھلے تھے جہاں سے چوڑا سینہ نمایاں ہوا تھا. اچھا یہ بتاؤ کتنی محبت کرتی ہو اپنے لنگڑے ہیرو سے؟ جمشید نے اس کے گرد بازوں سے حصار باندھے. بس ہوا کو رستہ دیا, باقی سب رستے بند کیے. نہیں بتاؤں گی, کبھی نہیں بتاؤں گی. فضا نے اس انداز میں ہنسی سے کہا تھا جیسے درد اندر بھی ہو اس ہنسی کے.
मैं होश में हूँ, इतनी ताकत तो रखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मुकाम दे सकूं। जमशेद ने हवा की तरह इसको अपनी गोद में भरा। होश तो वाकई अब आए थे। इतनी ताकत तो थी कि अपनी मोहब्बत को मोहब्बत से जीत लेता। मुझे नीचे उतारे, आप गिर जाएंगे। वो आहिस्ता से चलकर बेड के पास आया तो फिजा को इसकी फिक्र हुई। जमशेद मुस्कुरा दिया इसकी बात पर। साथ गिरेंगे अगर गिरे तो। बड़ी एहतियात से तकिए के साथ फिजा की कमर लगाई थी। वो दोनों खामोश रहे। जमशेद ने इस पर झुककर बस इसको तका। आज फिर इसकी दस्तरस में इसके नाम का संवर कर इसकी पनाह में थी। मुझे ऐसी मोहब्बत ही करनी आती है। जमशेद ने हाथ इसकी नुमाया कमर पर बंधी लहंगे की डोरियों को खोलते कहा था। जमशेद की कुर्बत में इन दोनों के लिए सजा थी। होले से इसकी पेशानी पर झुककर जमशेद ने बोसा दिया। दिल पर मलकियत आखिर फिजा ही को मिली। कहीं न कहीं मोहब्बत तो फिजा से भी थी, और न पहली मोहब्बत से ठोकर खाकर कौन दूसरे दर पर जाता है। शायद वो एहसास नहीं लाता था, वरना पहली मुलाकात में जमशेद ने फिजा को ही देखा था। बाकी सब तो बात का था। मैं तुम्हें तुमसे मांगता हूँ, क्या कबूल है? इसके चेहरे पर झुककर इसने मोहब्बत से पूछा था। फिजा मुस्कुराई थी। जमशेद ने इसके गालों पर अपने गरम झुलसते सहरा जैसे लब शिद्दत से रखे थे। इनकार है? लफ्जों की महक जमशेद दुरानी का इम्तिहान ले रही थी। जानबूझकर फिजा ने ऐसा कहा था। वो भी जमशेद दुरानी को आजमाना चाहती थी। जब कोई अपना इनकार करे तब कैसा लगता है? खुदा करे फिर मैं मर जाऊं। इसके अल्फाज अधूरे रह गए थे जब फिजा ने आंखें बंद कर बागी सांस भरा। जमशेद ने इसके चेहरे के हर नुक्शे हुस्न को देखा था। दिल नशी की रगे जाम में उतार कर मगर सांसों की तलब ने पहल की। फिर जमशेद ने दूरियां फना ही कर ली। इस मोहब्बत भरे एहसास में डूबते वो फिजा पर अपना हक जता रहा था। फिजा ने जमशेद की कमर से कमीज को मुट्ठी में दबोचा, जबकि जमशेद ने फिजा का एक हाथ तकिए तले ले जाते कलाई से थाम रखा था। आज पहली बार वो फिजा के लिए इतना करीब था जितना कि एक शोहर जायज हक रखता है। फिजा ने आंखें खोली तो जमशेद इसी को देखे जा रहा था। फिजा को लगा अब नशा उतर जाने पर वो फिर से वैसा सलूके नफरत करेगा। मुझे जाना है। फिजा ने घबराते कमर कर जल्दी से उठना चाहा तो जमशेद गुस्से से बोला, वापस आओ और बिल्कुल वैसे लेटो जैसे मैं तुम्हें मोहब्बत से देख रहा था। जमशेद का हुक्म सुनती वो वापस और वैसे ही चुप कर लेट गई। जमशेद ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। जब कह दिया कि मैं नशा नहीं करता तो क्यों भाग रही हो? इसे फिजा का सर अपने सीने से लगाते पूछा। वो हैरान थी। यह पहली सुबह थी जो ऐसी बनी थी। मुझे लगा आप सब भूल गए होंगे। नशा उतर जाने पर बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसे पहले थे। फिजा ने नजरें उठाकर जमशेद की आंखों में देखते कहा। जमशेद इसकी हरकत पर फिर से मुस्कुराया था। मैं कुछ भी क्यों भूलूंगा? तुम्हारे लंगड़े हीरो की याददाश्त बिल्कुल ठीक है और तुम इसी तरह से बसी हो जैसे फकीर में इश्क। फिजा खुश हुई थी। वो अभी तक इसे मोहब्बत करता था, वरना वो तो समझी थी सब झूठ होगा। इस अंधेरी शब में खौफ देती बारिश की तरह। वो जो कल लिफाफा था, फिजा इसके मैंने 2 करवा लिए हैं। अब हम दोनों वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके बालों में बोसा देता वो बहुत मोहब्बत से बोला था। फिजा ने दिल में रब का शुक्र अदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों एक साथ। वो मुकम्मल हुए थे। इन दोनों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत थी। वही मोहब्बत जिसको फिजा हमेशा तरसी थी। वही जुनून जमशेद दुरानी में था जिसका हक सिर्फ इसकी जोजा मोहतरमा को था। वो एक दूसरे से कहीं ज्यादा चाहने लगे थे। सुबह होने से पहले हाशिम वहाँ से चला गया था। अब जरा तबीयत ठीक थी मगर हल्का सा फीवर हो गया था। अब तो जवेद साहब भी वापस घर आ गए थे। इमरा के कमरे में जाने पर इनको सब पता चला। तस्मिया बेगम पर शदीद गुस्सा आया मगर सही वक्त बात करना मुनासिब समझा। मेरी इस दुनिया में बस एक औलाद है तस्मिया, अगर तुम इसका ख्याल नहीं रखते तो बता दो, फिर तुम्हें इस हवेली से बाहर निकाल दूं। जवेद साहब की बात पर पूरे हॉल में खामोशी छाई थी। सब सुबह नाश्ता कर रहे थे जब जवेद साहब ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक बात याद रखो, अगर आज के बाद इस हवेली में रहना है तो इमरा तुम्हारी जिंदगी में पहले और न हमेशा पहले दिन से लेकर आज तक दरवाजे खुले हैं। जवेद साहब ने टिश्यू से हाथ साफ करते चेयर से उठते गुस्से की निगाह से तस्मिया बी को देखते कहा था, जबकि इमरा इनके पास ही बैठी थी। खुश रहो। इमरा का माथा चूमते वो बाहर चले गए थे। तस्मिया बी ने इमरा को नफरत से देखते पांव पटकते वहां से जाना चाहा और यहीं इमरा ने अकेले क्या नाश्ता करना था वो भी छोड़कर उठी और कहीं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ कुछ पल सुकून मिल सके। इसने साहिल किनारे जाना चाहा। क्या कभी ऐसा है कि ड्राइविंग तो आगे आती थी इसलिए वो अकेले ही चले गई। शाम तक वो साहिल किनारे पर रही थी। इसने कार के पास जाना चाहा मगर वजूद से ये तेज हवाएं टकराती मौसम को काफी अच्छा था मगर न जाने दिल कैसा था।
वो कार में आकर अंदर बैठी तभी नजर अपने खुले हैंड बैग पर गई थी जहाँ पर सफेद फॉर्म पड़ा था। इसने हैरानी के तासरात से बैग से वो फॉर्म निकाला था। अब वो इधर कैसे आया था ये तो बस सकीना भी जानती थी। ये तो बिल्कुल वसीयत की तरह है। इमरान ने एक हाथ जो हैंडल पर रखा था इससे अब वसीयत को खोलना शुरू किया। वो हर लम्हा हैरान हो रही थी। ये क्या है? इसने जब खोला तो बस एक सफेद कागज था जिस पर एक तरफा सारी जगह लिखाई ने ले रखी थी। उसको पढ़ना चाहती थी और क्या भी ऐसा ही था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो खाला जान की जान, मैं तुम्हारी खाला फिजा। याद है ना, बचपन में आई थी मेरे पास और कहती थी कि आप पाकिस्तान इनके अंकल के साथ आइएगा जो बहुत अच्छे हैं। देखो मुझे अभी तक सब याद है, मगर तुम भूल गई हो खाला की जान। वो अंकल और मैं वापस आए थे पाकिस्तान तुमसे मिलने, मगर इस हादसे के बाद सब खत्म हो गया। कई राज है जिनसे तुम अनजान हो, मगर छोड़ो। तुम्हें याद है ना इमरा मेरी बच्ची, जब तुम पाकिस्तान चली गई थी तब तुमसे कहा था कि जब तुम वापस न्यूयॉर्क आओगी तब कुछ रिश्ते अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारी दादों की तरह मेरी ये वसीयत ही रह जाएगी। बस मुझे पता है तुम अभी कुछ नहीं जानती, क्योंकि हाशिम वो है जो तुम्हें कभी दर्द की खबर तक नहीं सुनाएगा, मगर अब जान लो तो अच्छा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है मुझे, इसलिए वसीयत लिख रही हूँ कि वापस हाशिम के पास आ जाओ। वो कैसे रहेगा मुझे खुद नहीं पता। एक मजदूर माँ ने अपने बेटे को कितना प्यार दे सकती है, आखिर कितना, मगर अब तो वो मजदूर माँ भी नहीं रहेगी। मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। वो आज तक इस झूले पर बैठकर तुम्हारी राह तकता है। वो तरस गया है तुम्हें देखने को। अगर सच पूछो तो मेरे लिखते सांस बंद हो रहा है। फिर तुम्हें अंदाजा लगा लो वो किस अजियत से गुजरा था और गुजर रहा है। इमरा का पल को सांस रुका था। वो बंद गाड़ी में घुटन महसूस कर रही थी। इसने वसीयत को आधा ही छोड़ा, फौरन रुख बाहर का किया। वो वापस साहिल किनारे तक भागती आई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मजीद हिम्मत नहीं रखती थी पढ़ने की, मगर आज उसे सब जानना चाहती थी, सब। मैंने जैसे तुमसे रवैया रखा है इसके लिए अपनी खाला को माफ करना। अगर ना रखती तो तुम वो चंद दिन भी हाशिम के पास ना रहती। मगर तुम्हें पता है तुम्हारे इन चंद दिन की वजह से मेरा बेटा अपने बचपन से लेकर जवानी तक तड़पा है। काश तुम्हें वो चंद दिन भी ना रुकती। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं इमरा। मैंने अपनी मोहब्बत जमशेद दुरानी को खोया है। मुझे इस सांस की तड़प है। तुम्हारी खाला को मोहब्बत रास ही नहीं है। पहले मोहब्बत ने किसी और को चाहा, फिर जब निकाह की सूरत में मिली तो मोहब्बत अब इसने अपना नहीं समझा। और अगर फिर हम दोनों मुकम्मल हुए तो इस फिजा अहमद के साथ वक्त ने बहुत बुरा किया। हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। बस सिर्फ एक हाशिम है मेरे पास और कुछ नहीं। इसकी खुशियां भी नहीं देख सकती ये मजदूर माँ। ये वसीयत मैंने सकीना बी को देकर जा रही हूँ। जब ये तुम्हें मिल जाए तो समझ आना हाशिम को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मगर हाशिम को देखो, वो तो मुसलसल आग में जलता आ रहा है। बस इमरा, खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे को मत छोड़ना। इसका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। खाला की जान, इमरा मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ फायजा अहमद की छोटी बहन फिजा अहमद तुमसे बस हाशिम की जाने वाली मोहब्बत मांगती है। चली जाओ इसके पास वापस। फिजा जमशेद दुरानी की वसीयत। तारीख 1/15/2015। शुरू से पढ़ते रोना थम नहीं रहा था और दर्द में इजाफा तब हुआ जब तारीख का अंदाजा लगाया। यहाँ के इतने सालों से वो अकेला रह रहा था। हाय जिंदगी, तुमने किस मोहब्बत की सजा दी जो वो बचपन से करता आ रहा था। इमरा क्या करती, वो बस रोए जा रही थी, मगर तभी आंसू पल को रुके थे जब आखिर पर अपनी माँ का नाम समझ पल भर को वो साकत हुई थी। आखिर ऐसा भी क्या राज था? अगर फायजा अहमद इसकी माँ है तो तस्मिया सुल्तान कौन है? वो सब जवाब चाहती थी अपने बाप से। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इमरान रोते साहिल के पानी को देखते हाशिम का ख्याल आते खुद कलामी की थी। कैसे रह रहे थे मेरे बगैर? मुझे कुछ नहीं पता था। और तुम वहाँ? इमरा की आंखों से न जाने कितने आंसू बहे थे। दिल इस मोड़ पर था जहाँ से मर जाने को दिल कर रहा था। वो एक लड़का जिसे बचपन से चाहता था, अभी तक अपने कोलो करार पर खड़ा था। इश्क करता हूँ आपसे इमरा जी। कैसी पक्की मोहब्बत थी बचपन की, और मैं कितनी बुरी हूँ हाशिम। इमरा ने अब आखिर सांसों को थाम कर चीखना शुरू कर दिया था। आह आह, मुसलसल चीख रही थी। वो क्या करती अपनी जात का जिसका कोई इतना चाहता है, और वो आज तक बस दर्द देती आई थी। कल रात तुम आए थे मेरे कमरे में, वो तुम थे हाशिम, मेरा हाशिम। इसको अब जाकर मुकम्मल यकीन हुआ था वो जिसकी महक थी वो इसका इश्क की महक थी। नहीं, मुझे वापस जाना है, वो मेरा मुंतजर है। मैंने जल्दी से उठते रुख कार का किया था। वो जल्दी से ड्राइव करती हवेली तक आई थी। इसे पता था अब तक हाशिम वापस चला गया होगा। आखिर हर बात जो मानता था अपने इश्क की, मगर इस बार वो खुद ही जा रही थी हाशिम के पास अपने बर्गर को मनाने, अपने बर्गर से मोहब्बत करने, हाशिम जमशेद दुरानी से इश्क करने।
واپس نیویارک جا رہی تھی، مگر جانے سے پہلے سب جاننے کا حق رکھتے اور راز سے واقف ہونا چاہتی تھی، جن کا جواب صرف جاوید